धन के चिन्हलु तुई ननी सिना मन के चिन्हलु नाई सुना के चिन्हलु बाना के चिन्हलु मनुष्य चिन्हलु नाई छी 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 रे ननी छी 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 रे ननी छी रे छी रे छी। दर्शक बंधु एबे एक गीत ट्रेंड चली सबुआड़े सबु जगार लोक मैंने से गीतटी को बजाउछंती एवं गुणुगुण होइकी गाउछंती जदिओ गीतटी पाखापाखि 25 वर्ष पूर्व रेकर्डिंग होता एवं प्राय 20 वर्ष पूर्व तार भिडियोग्राफी होता कौन से गीतटी आसतु सीधासलख शुणा जे रही से समय से गीत जी अभिनय करते एवं जे एडिटर रही मुहर से गीत शुणा तापर आलोचना करवा कौन रही से लोकप्रिय गीतटी जहां एवं समस्ते गुणगुण होती। धन के देखलु तुई ननी सिना मन के चिन्हलु नाई सुना के चिन्हलु बाना के चिन्हलु मनुष्य चिन्हलु नाई छी 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 रे ननी छी 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 रे ननी छी रे छी रे छी। विभूति विश्वाल एवं पाखे रही से होती मानवरंजन नायक आज्ञा जे एडिटर एवं से समय जे अभिनेता रही आज्ञा से आपन देखुलु से जो हिपी बाल से समय बोधे ट्रेंड चलता बोधे से समय आपनकर गेटअप जमी रही से गीत नहीं मु केबे ट्रेंड रे रहनी से ट्रेंड रे मते जंती भल लागला मते छोट चुटी भल लागला मु छोट चुटी रखे लंबा चुटी मन लागला मु लंबा चुटी रखे आ सब बेले ए जिनसटा बोधे कि खराब भाव पारती मु ट्रेंड से प्राय सब देखि ओल्टा करबे जेंटा भल लागे मते जेंटा भल लागे मते लंबा बाल भल समस्त छोट रखिले मोर लंबा मुझे देखली बहुत लोग बाल लंबा कर देले मु छोट कर देली मोर सेटा। अच्छा अच्छा गोटे कथा कहतु जिते कौन गीत चलचित्र हो बा आल्बम गीत हो बा सुगम संगीत एवरके रेडियो जो गीत आम शुणुलु भजन अनेक समय से ही समय ही लोकप्रियता आदृति करें आउ कि गीत अच्छी कालजयी गीत रही आम पूर्व पीढ़ी भी शुणुले आम शुणुचु देखु आम उत्तर पीढ़ी भी देखिए किंतु आपन जो गीतटी आप अभिनय करते आज्ञा देते तार निर्देशना रही किंतु पाखापाखि कहुच्छे 2005 मसीह 2004 एटा गीत होइतला वीडियोग्राफी करा गला 95 मसिया रे गीत रेकॉर्डिंग होइतला आ 2004 मसिया रे एटा वीडियो तयारी होइतला। अच्छा ए गीतर पृष्ठभूमि कोन रहितला आपण केउ परिस्थिति रे आपण जन अभिनेता हिसाब रे मंच अभिनय करचंती किंतु सेई गीत रे की आपण सुजोग देला केमिति गीतर परिकल्पना करा हितला जेमती कि मु कहि जे मु प्रकृत रे जबे नाट्य शिल्पी मु नाट्य अभिनेता केवल मात्र मोर परिचय सेति कि मु नाटक करे आउ गला ए गीत कथा ए गीत रे मते सुजोग देबा लोक होचंती ए दादा मानव नायक दादा से ही मते सुजोग देथिले तांग संग आगरु मोर परिचय थिला कैना मु भी नाटक करे दादा भी आगरु नाटक करूथिले आमे आरंभ कलालु दादा छाड़ी सारी थिले पाखापाखि तो परिचय रहे कलाकार मानकर तापर समस्त समर माइंड रे थांती किंतु हठात दिने दादा मते देखले तबर गेटअप टा गाउलिया परि होईची जोटा गीत पई मते भल लागुची आ जतले एमती आर्टिस्टिकल जने कथा कहब जमती कि जहाँ को दे देले ना बेले ता माने किछि इंपोर्टेंस अछि मोर इंपोर्टेंस भी अछि से कहानी रे भी इंपोर्टेंस अछि हां 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 से कहानी रे भी किछि डिमांड अछि डायरेक्टर भी किछि भाबी थिबे सेति पई मते दादा बोधे सुजोग देथिले आ से ही मते इतरे सुजोग मिलितला ए गीतटी करिया पई किंतु से समय अनुभव केमिति थिला कारण वर्तमान जो माने गीत बेसी नृत्यर स्कोप नथिला स्लो मोमेंट रहिछि आपण नृत्य ऊपर प्रशिक्षण नैथिले से समय नाइ नृत्यर मु किछि प्रशिक्षण नेइनी आउ नाटकर भी तो मु जहा करी करी शिखिछि हाँ से दादा कहले बोले मु कहली गीत ये हम नाची तो जानी जहाँ देखिए पूरा नाच नृत्य से सब आगड़ पछाड़ दौड़ा दौड़ी कर जिते नृत्य करुवे दादा मत नाची तो ना आसे अरे नाच नृत्यर किसी डांस दरकार ना यहाँ गोटे अभिनय उपर अच्छे तेणु आपण अभिनय कले किंतु कथा हूँ से समय 20 वर्ष पूर्व से गीतटी जी आदृत रही बर्तमान केमिति के जानी से पूरा ट्रेंड होती सोशल मीडिया रे समस्त मुहर से गीतटी ये गोटे चमत्कार 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 देखो गोटे छोटे एग्जांपल देवी साधारणते आपन हो कि मोहंती को दिन केमिति गोटे गोटे गीतटे कौन भी गीतटे मन पशिबो सेटा हमर किछि दिन जाए 4-5 दिन जाए सेटा से खाइला बेले सोइला बेले आपन बाथरूम गला बेले मंदिर गला बेले घरे कथा बेले सेटा तो एटा बोधे सेमती कोन भाइराल कोन मान कोन हमर ओडिया रे
ତାମାନେ ମାନେ ଆଦୃତ ସର୍ବାଦୃତ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ଜଣକୁ ଡେଉଁଛେ ବୋଲେ ଡିଆଁ ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ଡେଉଁଛି ପଜିଟିଭଲି ଡେଉଁଛି ସେଇଟା ହଁ ଯେମିତିକି ଆମର ଗନ୍ଧ କଣ ଗନ୍ଧଟା କଣ ସୁଗନ୍ଧ ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଅଛି ହଁ ସେଇଟା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଶୈଳଜା ପଟେଲ ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଭଲ ଆଉ ସେ ବି ଭଲ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ମତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଲା ହସନ୍ତି ଏମିତି ଇଏ କରନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ସୋବର ରହିଯାଏ ବୋଲେ ମତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣୁନି କି ବୋଲିକିରି ଦାଦା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଠିକ କରୁଛ ବୋଲିକିରି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ଏବେ ନାଇଁ ଦାଦା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ବି ସେଟା ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହବା କଥା ସେଇଟା କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ ତା ଶବ୍ଦ ଯଦି କହିବି ଭାଇରାଲ ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କହୁଛୁ ଏ ଜନାଦୃତି ବ୍ୟାପକ ଜନାଦୃତି ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ହବ ବ୍ୟାପକ ଜନାଦୃତି ସବୁ ମହଲରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିବାଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ଅଛି ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୟାସେଟଟା ମୋତେ ମିଳିଲା এটা ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଶିଆ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସବୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବାହାର କରିକି ଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରିକଳ୍ପନା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କାଜି ଦେଶିଆ ଭାଷା এটা ଦେଶିଆ ଭାଷାର ଗୀତ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କ୍ୟାସେଟ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ସୁପରହିଟ୍ କ୍ୟାସେଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବାଲିଫୁଲ ଭାରି ସ୍ମୃତି ମଧୁର ଲାଗେ ସେ ଭାଷାଟି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି ସେ ଗୀତ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାସେଟ ଶୁଣିବେ ଦୁର୍ନୀତି ବେବିଚାର ସାମାଜିକ ଚେତନା ଉପରେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଭରିଛି ଏଇଟା କୌଣସି ଗୀତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଏସବୁ ନୁହଁ ସବୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏଇ ଗୀତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଦୁଇ ଚରିତ୍ର କଣ କଥାପତନ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟା ବହୁତ ଗରିବ ମୁଁ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ହଁ ତ ପିଲାଟା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା ତା ଭାଇ ଭାଉଜ ତାକୁ ତା ଭାଇ ଭାଇ ମା ଛଣ୍ଡ ଝିଅଟା ସେଟା ମୋ କାହାଣୀରେ ତ ପିଲା ଭାଇଟା ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଇଏ ଗରିବ ପିଲା ଇଏ କିଛି କାମ କରିକି କିଛି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛି ଧାର କରଜ କରି ଏହା ପାଇଁ ପାଉଁଜି ସବୁ ପରଚେଜ କରିଛି ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖବର ପାଉଛି ଯେ ତା ଭାଇ ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବ୍ୟଥିତ ହେଇକିରି ଏଇ ଗୀତଟା ସେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ଆସୁଛି କି ହଉଛି କି ନା 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 ଭାଉଜ ସପୋର୍ଟ ବଳରେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରେମିକକୁ ଭାଇର ଆକ୍ରମଣରେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସେଡ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା 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 କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତର ମର୍ମ କଥା ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଇଏ ଆଜି ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଚାଲିଛି ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଭିତରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି କଣ ଯଦି ପୁଅଟି କଣ କହିଥାନ୍ତା ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତ ବ୍ରେକଅପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଟା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜମାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଆମ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଚିଠି ପତ୍ର ଯୋଉ ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠେଇବେ ସେ ପଢିକି ସେ ପଢିବ ପୁଣି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେବ 7 days ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ କଣ ଲେଖିବ କଣ ହବ ସେଇ ଆଉ ମାନେ ବାସନାଟା ଆଉ ନାହିଁ ଅଟକେଇବି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ସତ ଚରିତ୍ର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଆଜିର ସମୟ 2025 ମସିହାରେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ଗୀତରେ ନୁହେଁ ଗଦ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନହୀନ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରେମିକାକୁ ଯଦି ନ ପାଇ ପାରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବାଧକ ଯଦି ହଉଛି ଧନ ତାହେଲେ ଧନହୀନ ଯୁବକ ମନରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଧନରେ ଯଦି ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ଆପ୍ରୋଚ କରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦେଲ ବୋଲି ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଗୀତରେ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଆମେ ଗାଇଲା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଯଶବାନା ନାହିଁ କିଛି ସୁନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ହେଇଯାଉନି ଆଉଥରେ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଆଉଥରେ ଯିବା
ধনকে দেখলু তুই ননি সিনা মনকে চিনলু নাই সুনাকে চিনলু বানাকে চিনলু মুনু চিনলু নাই ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি। କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଛି ଛି ମାନେ କଣ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ପୁଅଟି? ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରୁ ତିରସ୍କାର ଛି ଛି ତ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଆମର ଓଡିଆରେ ବି ଛି ଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଛି ଛି, କୋରାପୁଟିରେ ଛି ଛି, ଏଇ ଅଭିମାନ ନା ତିରସ୍କାର କରୁଛି? ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ତାର ଭାବନା ଯେ ଝିଅଟା ବୋଧେ ଝିଅର ସମ୍ମତିରେ ବାହାଟା ହେଇଯାଉଛି। ତାର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି। ହେଲେ ସବୁ ଭାଷାରେ ବୋଧେ ଭାରତ ସାରା ବୋଧେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଛି ଛି ଥିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଓଡିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ। ତାମାନେ ଗୀତର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯଦି କହିବା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ବୋଧେ ସେୟା ହିଁ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଏବେ ବି ସବୁ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧନ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପ୍ରେମିକା ସେ ଠିକ କରି ପ୍ରେମିକା ପାଇବନି, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବନି, ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପାଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇ ଗୀତଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଆନାଲିସିସ୍ କରି ମତେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭାଇ ଏଇଟା ଆମେ କାହାକୁ କୌଣସି ଝିଅକୁ ବି ଆପଣ ଖରାପ କହିପାରୁନି, ପୁଅକୁ ବି କର, ଝିଅମାନେ ବି ସେମିତି ଖୋଜନ୍ତି ଚାକିରିଆ, ପୁଅ ବି ସେମିତି ଖୋଜୁଛି ଯୌତୁକ, ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଯୌତୁକ କମିଲାଣି ଏବେ। ହଁ କମିଲାଣି କମିଲାଣି କମିଲାଣି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୁଁ, କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ଧନ, ଝିଅ ବି ଖୋଜୁଛି ଧନ, ପୁଅ ବି ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନବାନ ପୁଅଟେ ଯଦି ଧନବାନ ନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ବୋଧେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ସେ ପ୍ରେମିକା ବି ତାକୁ ପାଖ ପୁରେଇବନି, ସେ ପ୍ରେମ ବି କରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଭଲ ବାହା ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିବି ଯେ ସେଥିରେ ଇନକମ ବି ଭଲ କରୁଥିବ, ବାହାରେ ରହୁଥିବ, ପାଖରେ ମା ବାପା ଯଦି ନଥିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନଥିବେ, ସେଟା ବି ଭଲ। ହଁ କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରେମ ଭୌତିକ ପ୍ରେମ। ତ ସେଇଟା ବି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ଆଜି ତାରିଖରେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଛାଡିଦେବାରୁ। ଆଉ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେହେତୁ କଳାକାର, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆ ପଛରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଝିଅଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମୟରେ ହଉ ବା ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଗୁଣ ଖୋଜେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଧନବାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁଣବାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉଛି, ବହୁତ ସେସବୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରେ ଝିଅଟି। ପ୍ରେମିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଚୟନ କରେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖେ। ପ୍ରେମିକା ହିଁ ଦେଖେ, ପ୍ରେମିକ ବହୁତ କମ। ପ୍ରେମିକ ଦେଖେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରେମିକ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ। କେତେଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ତାପରେ ପରିବାରର କଥା, ମା ବାପା ଯୋଉଟା କହିବେ, ପିଲାମାନେ କାଲକୁଲେଟିଭ ପ୍ରେମ। କାଲକୁଲେଟିଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭଲ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ମାନେ, ଝିଅର ବାପା ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଥିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିବା ସମୟ ପଳେ। ସଂଜ୍ଞା ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଭଲ ମଣିଷ ବୋଧେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆର ବୋଧେ କମୁଛି ଧନ ଆଗରେ। ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଉ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ ଅଛି, ମାନେ 90% ନାହିଁ, 10% ଅଛି। ନଥିଲେ ଆମର ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ପକାଉଛି। 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଖୋଜିଥିଲେ, ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଚିତ୍ରାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଛି। ଏକଦମ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଏବେ ବଢି ଯାଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ପଛ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ବାପା ମନେକର ହଉ, ଝିଅ ବି ସେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ବେଶୀ ଲୋଭ ନ କଲେ ବି କିଛି ହେଲେ ତ କରିବା କଥା। ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପୁରା ତାର ସବୁ ଛାଡିକିରି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କି ଆପଣ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତ ସେ ଦେଖିବନି ଝିଅ ମୁଠାଇ କେମିତି ଖାଇବ, ସେଟା ଭାବିବ ନା। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଝିଅ ଭଲ ରହିପାରିବ, ମିନିମମ୍ ଟା ଦେଖିବା କଥା, ଆଉ ସେଟା ତାର ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବା କଥା। ଝିଅକୁ ପାଳି ପୋଷିକିରି ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଝିଅର ବେଶୀ ଧନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ সোনা ଏମିତି ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ମଦ ପିଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ମଦ, ଏବେ ମଦ ଟା ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ, ମଦ ନ ପିଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଓଲଟା ହେଲାଣି, ସେଇଟା ଆଗ ଥିଲା, ଏବେ ଝିଅ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବାପା ମାନେ ମଦ ନ ପିଇବା ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପିଉନି ତ, ମଦୁଆ ନୁହେଁ ତ, ମାନେ କମ ପିଇଲେ ଆପଣ ଚଳିବ। ହଁ, ସେ ପାଟି ମଦ ନ ପିଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଟ୍ ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ବି ତ ପିଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅମାନେ ବି
ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାହଉଥିଲା ଏବେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଯେମିତି ଅଫିସିଆଲ ମିଟିଂ ଥିବ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ସାଇଡ କରିଦେବେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କଣ କଥା ହେଇଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଡିସିଜନ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ଟେବୁଲ ପାର୍ଟନର ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଇସା ଦେଇକିରି ହୁଏନି ସେଟା ଏଇଟା ଦେଇକିରି ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଲିଖିତ ସନ୍ଧି ଗୁଡାକ ହୁଏ ତାର ସେଟିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଡେ ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢିର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ବା ଯୋଉମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେୟସୀ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯଦି କରାଯାଇଥିଲା ତାର ସୁଟ୍ କରାଯାଏ ଆଜି କଣ କହିବେ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବନ୍ଧୁ ହଉ ବାନ୍ଧବ ହଉ ସେ ପ୍ରେମିକା ହଉ ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କୁହ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏ ବହୁତ ବାଧେ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗେନି ଶୋଷ ଲାଗେନି ଲୁସ୍ ଲାଗେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି କି ଟିକେ ବାହାରି ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ସେଇଟା ହବ ନା ଆଜି ବହୁତ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ନାଇଁ ଯୁଗ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ରାମାୟଣ ବି ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ କାଳରେ ବି ଥିଲା ସବୁଠେ ଆମ ସବୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ମାନେ ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ମାନେ ନଥିଲା ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଘଟୁଥିଲା ସେଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହଉଥିଲା ଏବେ ବି ହଉଛି ହଉଥିବ ବାକି ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଉ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ ସମସ୍ତେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରେମଟା ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ଧନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହବା ଉଚିତ ହଁ ରାଇଟ ଧନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଉଚିତ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛି ହଁ କରିବା ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବା କଥା ଚରିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦାଦା ହଁ କଣ କୁହ ଏକଦମ ରାଇଟ ଠିକ କହିଲ ଯୋଉଟା କହିଲ ଏକଦମ ରାଇଟ କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢିକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବା କଥା ମନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା କଥା ଆଉ ଚରିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା କଥା ଶେଷ କରିବା ପୁଣି ସେଇ ସ୍ମୃତି ସହିତ ଆଉ ଥରେ ରାବଣ କହିବେ ବୋଲି ଧନ কে চিনলু তুই ননি সিনা মন কে চিনলু নাই সুনা কে চিনলু বানা কে চিনলু মনুষ চিনলু নাই ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଛିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛି ଭିତରେ ଖୁବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଧରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୀତର ମୁଖୁଡ଼ା କ୍ୟାମରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା OTV।